अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह बकरा शुरू को सूरह बकरा दा मदनी सूरत है। माता उस मकी सूरतों द मदनी सूरतों फ़र्क परून कड़ो नो दा सूरत सूरह बकरा दा मदनी सूरत और द मदनी सूरत माना दादा चिदा द हिजरत रसूल ना रुस्तो नाजिल शवे और द दी परी मजमून बांधी चे नजर वाचे सूरह बकरे नो मजमून द दे आगा तशरीई अहकाम दी तशरीई अहकाम और दागी वजह दावा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत बानी मदीने तरा लगे और अलता अंस्वारी मदीना और मुहाजिरीन हजरात यो जम्मी गफीर बराबर शो और कुव्वत और ताकत यो किस्म लपैदा शो नो अलता फौरी तौर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियो इस्लामी स्टेज और द इस्लामी हुकूमत ऐलान को अवल था दगा नवी दौलत और द नवी हुकूमत इस्लामी चागा खालिस द इस्लाम पनुम बांधी और द दीन पनुम बानी हुकूमत सास शो और खिलाफत सास शो नो आगे द पारा द आइन ज़रूरत हो और प आइन और दस्तूर की द दफ़ात ज़रूरत हो नो दी वजह चाहे सोना मदनी आयातु सूरतून रागली दी बशमूली सूरह बकरा जरा टोलो न लुई सूरत दारे और कुरान मजीद के और द अहकाम पर लिहाज सर उम्द टोलो न घट दे नो पदे की बेशुमार अहकाम जिक्र द तौहीद मसला नुमायान मसला मौजूद दी अगर दावे तौहीद दा और सदाकतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दारंगे जिहाद पी सबीलिल्लाह और इन्फाक पी सबीलिल्लाह दा सलोर घट घट मौज़ूआत दी सूरत घट घट मौज़ूआत लुई लुई मौज़ूआत दारी और दीना अलावा सोना अहकाम चिदी ची आगा द इज़्दिवाज सर ताल्लुक़ साथी दा टोल पदी की जिक्र कदी निकाह मसली दी और कागा वर्सद तलाक मसली दी और कागा द खुल्अ मसला दा और कागा द लिआन मसला दा दा बेशुमार दफ़ात कमोता द इस्लामी दौलत द नौखेस द इस्लामी दौलत कमो दफ़ात होता ज़रूरत हो नो तकरीबन योलो या हिस्सा आगे सूरह बकरा के अल्लाह जिक्र करेगा सूरह बकरा की नुदा पदी व जवानी दा सूरत मदनी सूरत में और दा सूरत कुरान मजीद पर सूरतों की लुई सूरत दार घट सूरत दार और दा देता सूरह बकरा नुम की नुदान नन जता सुदा खबर कोम बे बयात साथी द कुरान करीम दी सूरतों की द असलापो दा दस्तूर और सुन्नत तरीका तेरा शवेदा चदा नुम दे सूरतों ते खुद शवे दे नुदा द मौजू पर वजन दे खुद शवे कि पदी सूरत के दा मौजू जिक्र कीगी नो दाइनुम शो
ځکه چې قرآن مجید هر صورت په ګڼو موضوعاتو باندې مشتمل دی نو بیا خو به یو نوم نه وي بیا خو به شل نومونه وي د دې وجې نه اسلافو دغې ته نه دي کتلي چې د دې مضمون څه دی د دې موضوع څه ده چې په هغې وله نوم کیږدو نه یو نمایان لفظ په حدیث کې راغلی دی معنی خیز هغې کې یو ډېرې لوی خبرې ته اشاره یي اقا لفظ راګیستی شوی دی او صورت ته بطوري نوم ایښودی شوی بطوري مثال سوره بقره غوا ته وایي د غوا صورت نو دا نوم څنګه کېښودی شو دې کې یو معجزې ته اشاره ده چې هغه معجزه د حضرت موسی علی نبینا علیه السلام په زمانه کې یو سړی د شپې ووجلی شو په یو محله کې وغورځولی شو او سار د هغه ورثو راغلل او موسی علیه السلام ته یې ویلي چې د الله پیغمبره بېګا زمونږ تره وجلی شوی دی او د هغې قاتل مونږ ته ښودل پکار دی چې دا چا مړ د شپې مرګ دی نو حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو او الله ورته وویلي چې دوی دې یو غوا راونیسي او هغه غوا دې حلاله کي او چې دغه غوا حلاله کي نو د هغې یو اندام دې راوالي او دا مړی دې پرې ووایي دا مړی به راپاسي ژوندی به شي او دی به خپل قاتل وښیي اوس دا کار ویرونو په خپله باندې کړی و مړی په خپله کړی و نو اوس که غوا حلالوي او مړي لی راچوي مړی به هم دوی ښیي نو بتلی ته لعله کوي وجه دا څنګه غوا ده جي او دا ځوانه ده که زړه ده او دې یوه میوه کړې ده او که نه ده کړې دا رنګ یې څنګه دی څه برګۍ مرګۍ ده که زیړه مړه ده څنګه ده غاښونه یې څنګه دي او دا خپې څنګه دي او دا نوکي قسمه قسم باني او چلونه احساس کړه نو هغې ته اشاره ده چې هغه صورت چې پای کې د حضرت موسی علی نبینا علیه السلام معجزه ذکر شوې ده د بقرې واقعه نو سوره بقره په دې معنا شو اوس که دې له موږ د موضوع په نوم باندې ګرو ما تاسو چې دې موضوعات اربعه دي توحید د الله رب العزت صداقت د رسول الله او صداقت القرآن دا مشترکه موضوع ده او انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نو که سوره جهاد ورته وایي نو سوره انفاق پاتې شو انفاق هم ورته ویلی کېږي بیا سوره توحید هم ورته ویلی کېږي او سوره صداقت رسول به هم وی نو یو نوم نه شو بې شماره نومونه شو دا دغه لرې شو او په دغه نمایان واقع باندې اشارې ته سوره بقره نوم کېښودی شو دا صورت چونکې فاتحه د تمام قرآن مجید دپاره د مقدمې په شکل باندې ده او د هغې تفصیلات اوس شروع شو نو سوره بقره د هغې تفصیل دی هغه اجمالو د تمام قرآن دپاره اجمالي خاکه سوره فاتحه ده او دا باقي سورتونه چې راځي دا ټول د هغې تفصیل دی او ترجمه ده او وضاحت دی دا بیان دی د هغې دپاره دا صورت په دې صورتونو کې یو نمایان حیثیت لري او دا اتقان په علوم القرآن زما مخې ته پروت دی دې نه ته ویم وما ورد فی البقرة و آل عمران هغه روایات د حدیث چې په فضیلت د سوره بقره او د سوره آل عمران کې راغلي ادا دي کوم دي اخرج ابو عبید من حدیث انس ابو عبیده د حدیث د انس رضی الله تعالی عنه چې خصوصي شاگرد د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا غنه روایت کوي چې ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه دا هغه کور نه شیطان منډه کوي او شیطان تختی چې په کوم کور کې سوره بقره لوستې کیږي نو چې په کوم کلي کې لوستې کیږي هغې نه به هم تختی که نه او په کومه ضله کې نو هلته به شیطان تختی او چې په کوم ملک کې قرآنونه ویلې کېږي نو هلته به هم شیطان تختی شیطان ټینګېدی نه شي
ذکر شیطان او د قرآن مقابله د یاد ساتي د شیطان او د قرآن مقابله او د دې وجې نه چې چېرته قرآن ویلې کېږي نو شیطان نشي برداشت کولی د قرآن اورېدل چې دا خو خلکو ته لار ښیي خلک رانه جنت ته بوځي خلک زما د لاس وباسي دا قرآن ټینګېدی نشي هلته او خاص کر سوره بقره دا یو بل حدیث دی واخرج احمد وغيره من حديث عبد الله ابن جابر رضي الله تعالى عنه کہ اخیر سورة في القرآن دالتا مخلالهم وائی دا یو بل حدیث دے او آگا حدیث دلتا دا دے کہ وأخرج مسلم والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه اگر يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله راب وستشي قرآن او دا قرآن عالمان او طالب العلمان الذين كانوا يعملون به اگر قرآن عالمان او طالب العلمان چې په قرآن باندې عمل کوي تقدمهم سورة البقرة و آل عمران مخطبه دوا سورتون دا قرآن رواني یو بسورة بقروي او بل بسورة آل عمراني وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة دا دی دو سورتون دا پار پیغمبر خدا 3 مثالون ویلی اگر 3 مثالون داسی دی وی 3 مثالون ویلی دی و مانا یرشی بی ندی یو دارے کعنہما غمامتان و غیابتان و ظلتان سوادان دا دی دوار سورتون مثال با دا 2 وریزو بی یا دا 2 سورو مثال بی تکتور سورے پا سخت گرمی کی داریر خون کئی بیا لکر گرمی خور قیامت تاستا و پتہ لگی چی سونا بوئی نو دا دی با دا با دا 2 وریزو پا شکل باندی دا 2 سور پا شکل باندی دا 2 سیزونو پا شکل باندی را روانی و بینهما شرپن او پا منز کی وی دا عزت سامانی دا عزت مندی سامان بی دا با دا قرآن دا عالمانو او دا قرآن دا طالبانو مخی شوی او روان کړي به دا کامیابی لارې ته به کامیابی طرف ته به بوزي یو مثال داري او كأنهما فرقان من طير صواب دویم مثال نبی علیہ السلام دا ذکر کړی چې آل عمران او بقره دا باب دا قرآن په عالمانو او طالب العلمانو باندې به دا وزري داسي کلین داسي دا وزري به په دې سورې کړي د دوو ګروپونو د مارغانو د 2 ډلو د مارغانو په شکل باندې با داسې دا وزري په خوري کړي او دا عالمان او طالب العلمان د قرآن به د هغې لاندې چلی فرقان معنی 2 سیلونه ترجمه ده دا د مارغانو 2 سیلونو په شکل بئی او یحاجان عن صاحبهما دلائل با پیش کئی د خپلو وینکو د پارا دلائل با پیش کئی دا اللہ دربار کی چا اللہ دا پریدا اللہ دا اخلاص کا دی ډیر مشکل برداشت کړو زمونږ په یادولو کې واخرج احمد من حدیث بریدة امام احمد ابن حنبل یو حدیث دا امام دا بریدة رضی اللہ عنہ روایت کئی کہ تعلموا سورة البقرہ سورہ بقرہ یاد کئی سورہ بقرہ بانزان پویا کئی فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ لدی سورہ بقری اگستل او زدکول او ځان پویا کول سراسر خیر او برکت دی او د سورہ بقره پر خودل سراسر تاوان دی
اولا استطيعوا البطولا باطل پرست او ساحران دا طاقت نشی لرلی چې سورہ بقره دی وایي د سورہ بقره مقابله دی او دا یو بل حدیث ده سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان لكل شيء صناما دا هر یو سیز د پاره قوپی قوپی جنې لکه غویلا قوپی د اوخ قوبی دا ته قوپ او قوب ورته خلق وای دلتا عربی کې ورته صنام وي ان لكل شيء صناما هر شي یو بالای حسی وسنام القرآن سورة البقرة او دا قرآن قب او دا قرآن لولا حصہ دا سورة بقرة دا من قرأها ببيته نهارا سوکے جب اخفل کور کے دورز اولولی لم يدخله الشیطان 3 ایام دری ورز بدے کور تا شیطان نرازی ومن قرأها ببيته لیلا سوک چی دا شپی پا اخفل کور کی اولولی لم يدخله الشیطان 3 لیالیا دری شپی بے کور تا بے شیطان دا دیر لوی منقبه دا چی دی صورت لا اللہ رب العزت ورکڑی دا دا یو بل حدیث تے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا دا عمر رضی اللہ عنہ نا روایت تے خو پاغبانی موقوف دیتا چی پاغبان دے پیغمبر خواهان دے رسید لے دا موقوف مانا منگا دا کو تاریبانو تا پا دورہ کی نو من قرأ القرآن وآل عمران فی لیلت کتب من القانتین سوک چے شپی سورہ بقرہ او سورہ آل عمران تلاوت کی نو دا بعد قانتین نا اساب شی وکانت من القانتین او دام یو بل سو دغدے مکحول دا عبداللہ زید مسعود شاگرد دے داغن یو روایت راگلے دے من قرأ سورہ آل عمران یوم الجمعہ صلت علیہ الملائکۃ الی اللیل سوک چی سورہ آل عمران دی جمعی پور ازبانی اوئی نشپی پوری پرشتی دا دعا گانی گئی صلت علیہ مانا دعا ورتا کئی پرشتی شابہ صلی اللہ دی جواندے ساتا دو سورہ بقرہ دون عظیم صورت دے چھے عبداللہ زید عباس عبداللہ زید عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تقریباً پا 2 سکال کی ویلے سونا کی پا 2 سکال کی او 2 سکال کی چکل سر تا ارسو نو بیائی پلارو لگی دو اوخی علالی سورہ بقرے چی و 2 سکال کی ویلا داگی وجہ دادا چی صحابہ کرامو و سبقون دیر نوے سبقون بے لگوے دی خوزاو طول بے سبق بے لگوے خو عمل بے لکو دیو جنا اول ارتاز تموی لی چی صحابہ وی منبر پیغمبر خدا نا لس آیاتون ازدکول لس آیات او بے بم نور علویل چی پاگی بم عمل مکو نو تعلمنا العلم والعمل جميعا منگ دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نا علم مزدکو او منگ تی عمل مزدکو منگ عمل نزدکو دا دی وجہ زمنگ علم پائیدار نہیں لیکن چا منگ ازدکول نکو دا سورہ بقرہ دا او نورم دا دیر زیاد صفتو ندی دیکھ یو آیاتی کرسی دا پائی بازال دا بے خبر کو چکل راشی نو سورہ بقرہ مدنی سورت دے و آیاتها 286 آیتن دا دی طول آیاتنا
یو 200 او شپږ اتیا یا 200 او 8 اتیا آیاتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی. الف لام میم. الله واقف دی په معنا د دې حروف باندې. ذالک الکتاب، دا عظیم الشان کتاب چې د مرتبه په لحاظ سره عرش مولا ته رسیدلی دی. لا ریب فی، نشته هیڅ شک شوبه پدې کې چې دا د جانب د الله نه دی. هدى للمتقین، لار خون کے دے پرہیزگار ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار خلق دے چی ایمان روڑی پا آگا پٹو شینو باندی چی دوی تا پا خواسو نمالومیگی. ویقیمون الصلاة، او ادرئی مانزل را امیشا سنگ چی دا منس کولو حق دے. ومما رزقناهم ينفقون، او باز داغی مالون او دولتوننا چه منگو تا ورکڑی دی ينفقون، خرچ کئی پلارو دا خیر کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، او دا متقیان اگا کسان دی چه ایمان روڑی پا کتاب چه تا تنازل شوے دی، او پا آگا کتاب چستانا پا آگا کتابونو چستانا مخ کی نازل شوی دی. وبالآخرت هم یوقنون، او پا آخرت بانی دوی یقین دے. اولئک علی هدی من ربهم، دا کسان پا درست لار دی دا جانب د خپل پروردگارنا. واولئک هم المفلحون، او دا کسان دوی کامیاب دی. دا کامیاب خلق. دا ترجمه وا. اس دی یو لفظ بانی لگا لگا خبر کو. الف لام میم. دا الف لام میم دا دیتا مقطعات قرآنیه وی. دا دا قبیلی دا متشابهات میں دی. دا دی علم اللہ زان سر ساتھ دی. دا دی علم اللہ زان سر ساتھ دی. او داگی وجہ دا دا چی دا پا قرآن مجید کی دا اللہ راز دی. او یواز قرآن کے نا پا ہر آسمانی کتاب کی دا اللہ یو رازی چی اللہ تمالو. نو پا سور قرآن کی آغا راز حروف مقطعات قرآنیہ دی. حروف مقطعات قرآنیہ دلتا چراغلی دی. نو دا نسب دا حروف و حجاو دی. سونا دی نیم دا حروف و حجاو، یعنی 15 حرف ہوا ہے بطور مثال. دا حروف و حجاو نصف حروف دا پا یو کم دیر شو دا سورہ دا حروف و حجاو پا شمار باندی یو کم دیر حرفا دا یو کم دیر شو حرفونا نیم حروف پا یو کم دیر شو سورتونو کی را گلی. یہ نکتہ بانی پوئی گئی کنا. حروف ہجا 29 دی. داغی نیم راگلی دی پا 29 سورتونو کی پی گئی پر ایوانی. نو من جملہ داغی نا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی نو الف لام میم دا من جملہ دا حروفونی دی. الف لام میم دا دی معنی اللہ زان سر ساتلی دا. دی وجنہ مشران دا دی معنی دا سکئی. الف لام میم اللہ واقف دے پا معنی ردی حروف بانی. دا دی حروف معنی اللہ تا معلوم دا. دار قبلی دا متشابہاتو ندی، او پا متشابہاتو پا بارک اختلاف دے چی آیا دا متشابہ پا معنی باندی اللہ پوئی گی نو نور سوکم بھی پوئی گی کنا.
نو آغا ځای کې تاسو چې کله ورسیږو نو هلته به خبره کوو وما يعلم تاویله الا الله نه پوهیږي په ترجمه د دې متشابهاتو باندې مگر الله نو بعضې خلک وایي په دې ځای به وقف وکړي او دا جمهور علما دي چې وما يعلم تاویله الا الله بس الله په دې باندې پوهیږي الله مخلوق پې نه پوهیږي نو وقف دالته وشو او والراسخون یقولون آمنا بالله او کلک خلق په علم کې وایي کلک خلق په علم کې وایي چې منګه ایمان راوړی په دې باندې په معنا یې منګه پیږو که نه پیږو زمونږ ایمان دی او بعض علما وایي عبدالله زوی د عباس وایي وی زه من جمله د هغې خلکو ریم چې د متشابهاتو معنا مال راځي پیږئ پرې خبره باندې نو هغې بیا وایي چې داسې به کې وما يعلم تاویله الا الله وما يعلم تاویله الا الله والراسخون في العلم دې ځای باندې وقف نه پوهیږي په معنا د دې باندې مگر الله پوهیږي او کلک خلق په علم کې جوور عالمان د قرآن پوهیږي عبدالله سے وزن زمونږ د استادانو په سلسله کې مولانا سندي تیر شوی دی ډېر لوی عالم تیر شوی زمونږ د استادانو په سلسله کې راسي کړی نو دا هغه به هم دا خبره کوله چې ماله هم راځي که نو یو ورځ طالبان خو داسې دي هغه ویل ماله ترجمه راځي ویل موږ ته وکړه نو هغه ویل راځي خو کولی نه شم طالبان ویل دا څنګه خبره چې تال درځي او کولی نه شي ویل کښېنې زه کور ته ځم کور ته لاړ نو ګوړی راوړه نو دا چکۍ پرې طالبانو تقسیم کړې نو هلکه ویل دا وخورئ نو ټولو وخوړه هلکه ویل طالبان دا ګوړه خوږه ده ویل جي ډېره زیاته مزداره خوږه ده ویل څونه به خوږئ نو ټول طالبان غلي شو دا یو مونږ ویل چې څونه خوږه ته مې وویل چې څونه خوږه ده مولانا علامه سندي ورته وویل چې دقسې پې پوهېږم خو ویلی نه شم لکه ته پوهېږې چې ګوړه خوږه ده خو ویلی نه شي پوهېږي په دې باندې بهرحال ښه خبره دا ده چې دې علم استعصر الله به نفسه الله ځان سره خاص کړی بس مخلوق لین دی ورکړی دی علم دا کمې معناګان چې موږ کوو دا تاویلونه دي هسې لکه دا معنی هم خلک کوي چې الف معنی الله او میم معنی لام معنی چې کوم دی جبریل او میم معنی محمد یعنی دا هغه کتاب دی د الله د طرف نه په واسطه د جبریل باندې محمد علیه السلام ته ملاو شوی پوهېږئ په دې باندې او دې څوک وایي چې د الف او د ابجدو په حساب کې دونه زمانو ته اشاره ده او لام دې ته اشاره ده او میم دې ته اشاره ده نو په دونه زمانو کې به اسلام غالب کېږي څوک څه وایي خو اصل معنی الله ته معلومه ده چې معنی څه ده نو په دې کې فایدې څه دي دا د څه لپاره الله ذکر کړه نو دې فایدې بې شمار علماو ذکر کړي خو زه ستاسو نه دلته د هغې نه دوه ذکر کړو چې تاسو ته بیا یاد دوه یو خبره دا ده چې دې مقطعات قرآن هم دي یو ځای کې به وایي بیا ټول دا یو 29 سورتونه به یې نه وایو بیا چې تاسو کله مانه تپوس کوو ته به بیا درته وایم نن به دلته زده کوئ لا یو نقطه چې هغه قابلې یادولو ده هغه دلته ده چې دا حروفو په دې 29 سورتونو کې چې راغلي دي د دې مقصد اصل کې تحدي ده تحدي څه مطلب کفارو ته چیلنج ورکول کفارو ته چیلنج ورکول
تاسو دا قرآن نه منئ او الټا دا وایي، الټا دا خبره کوي چې دا دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان اساس کړی دی. نو دا کتاب ستاسو د جبې د ټکو نه ساز دی. خیال هم دی لکه که نه؟ تحدي معنا مې شروع کړی دی. دا کتاب ستاسو د جبې د ټکو نه ساز دی. الف لام میم، دا ستاسو د جبې د ټکو نه ساز دی. نو چې ستاسو د جبې د ټکو نه ساز دی او تاسو او دا څوک پیش کوي؟ هغه انسان پیش کوي چې چرته مکتب ته نه دی تللی، مدرسې سکول له نه دی تللی، خط او کتابت ولا نه ورځي، قرائت ولا نه ورځي. نبی علیہ السلام چې به داسې لکه زه دې ته ګورم ذالک الکتاب لا ریب فیه، نبی علیہ السلام به په دې باندې نه پوهېده، په یادو باندې هر څه ورته یاد، په لیکلو باندې هغې نه پوهېدل. د دې وجې نه د هغې یو اعلی ترین صفت امي دی. او قرآن کې دا الله تعالی ویلی دي که چېرې تا په خیل آسماني خط کولی شوې لارتاب المبطلون، باطل پرستو به بیا نور شکونه هم کړی وی. نو داسې یو انسان چې هغه چرته قلم په لاس کې نه دی راغیستی، هغه چرته یو استاذ ته ګوډه نه ده ماته کړې او هغه داسې یو کتاب پیش کولی شي، نو ځئ که نه؟ تاسو کې تعلیم یافته هم شته، لوی لوی فلاسفران هم در کې شته. ځئ راشئ مقابله وکئ. یو کس نشئ کولی نو ټول راجمع شئ، ټول یې نشئ کولی نو دا پیریان هم ځان سره ملګري کوي او ځئ د قرآن مثل پیش کوي، پته به ولګي. نو دا تحدي دپاره ذکر شي. ستاسو د ژبې د ټکو نه ساز کتاب دی. دغه ټکي تاسو هم دا کوي الفو مثل هذا القرآن، د دې قرآن غوندې تالیف او تصنیف وکړئ که نه ځئ. نو اول چیلنج دا و چې د قرآن مثل پیش کوي د ټول قرآن. هیچا غږ ونه کوو، هیچا دا ونه چې زه به وکړم. نو بیا الله تعالی دوباره ورته ویلي چې راتلو کوي بعشر سور مفتریات، لس سورتونه چې د ځان اساس شوي د قرآن د سورتونو په شانتې پیش کوي، پته به ولګي چې دا د ځان اساس کړی. نو دا چیلنج څه زمانه و، دا دې کې کفار او مشرکان او منکرین قرآن هار شو. نو آخری سوره بقره دا د شان نزول کې